الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ناعما حاكما قائما خبيرا واجدا ماجدا شاهدا نصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأشياعه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ويسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع وفي رواية كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا هبشيا
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه البخاري ومسلم. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله رواه البخاري ومسلم. আলহামদুলিল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা বন্দেগানি সিফতসানা প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদেরকে এই ধুলির ধরাতে সৃজন করেছেন আমাদের তাকওয়ার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, যিনি আমাদেরকে এই নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে পবিত্রতম স্থানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি সিজদায় শুকর জ্ঞাপন করি। সকলে অন্তঃস্থল থেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও তাসলিমাবাদ বর্ষিত হোক সেই মহাবিপ্লবের মহানায়কের প্রতি, সেই মহান রাসূলের প্রতি, যিনি আমাদেরকে তার মৃত্যুর আগে তাকওয়ার ওসিয়ত করে গেছেন, আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দিয়ে গেছেন, জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন মুত্তাকিনদের জন্য। সেই মহান রাসূলের প্রতি দরুদ ও তাসলিমাবাদ বর্ষিত হোক। সবাই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত আজকের এই খুতবার মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ এবং পর্দার অন্তরালে সম্মানিতা মা ও ভগ্নীগণ, মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে পরহেজগারিতা, আল্লাহকে ভয় করা। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু এই পরীক্ষাটা নেওয়ার জন্যই, আল্লাহকে ভয় করে কে ভালো কাজ করে আর কে খারাপ কাজ করে, এই পরীক্ষাটা নেওয়ার জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা মুলকের 2 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের মরণ এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন এটাই পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী। এই উত্তম আমল করতে গেলে অবশ্যই আল্লাহর ভীতির প্রয়োজন আছে। আজকের সংক্ষিপ্তভাবে তাকওয়া সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাবো, আশা রাখছি। ওমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। তাকওয়া শব্দটি আরবি, যেটাকে ফার্সিতে বা উর্দুতে আমরা বলি পরহেজগারিতা। এই শব্দটি ওয়াকিউন মাদ্দা থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা, যার অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা, বেঁচে থাকা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলছেন আত্তাকওয়া হুয়া ফি'লু মা আমারাল্লাহু বিহি ওয়া তারকু মা নাহাল্লাহু আনহু। তাকওয়া হচ্ছে এমন একটি বিষয়, তাকওয়া হচ্ছে এমন একটি বিষয় যে আল্লাহ তাআলা যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। তাকওয়ার একটি সহজ এবং সহজে বোধগম্য একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, যে আল্লাহ যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন সেটা অনুসরণ করা, যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেটাকে বর্জন করা, এটাই হচ্ছে তাকওয়া। ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু
উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মৃত্যুর পরে মসজিদে নববীর ইমাম, মানে তিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন। কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মতো করে তেলাওয়াত করতে পারতেন। এই ইমামকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে বলছেন, আচ্ছা বলুন তো তাকওয়াটা কি জিনিস? উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আমিরুল মুমিনকে বলছেন, আচ্ছা আপনি কি কখনো কাটা বিছানো রাস্তায় চলেছেন খালি পায়ে? তখন তিনি বলছেন, হ্যাঁ চলেছি। আপনি কিভাবে চলেছেন? যে আমি খুব সতর্কতার সহিত আমার কাপড় গুটে নিয়ে আমি খুব সতর্কতার সহিত চলেছি, যেন আমার পায়ে যেন কোনো কাটা না বিধে। তখন উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, ফাযালিকা হুয়া তাকওয়া, এটাই হচ্ছে তাকওয়া। দুনিয়াবী জীবনে যারা পাপ পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পরহেজ করে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, নিজেকে হেফাজত রাখার চেষ্টা করে, এরাই হচ্ছে মুত্তাকিন, এরাই হচ্ছে পরহেজগার। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, সাথে সাথে তারা আল্লাহর আনুগত্য করবে। তাকওয়াটা দুই ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে দুর্বল ইমানের তাকওয়া, আর একটা হচ্ছে শক্ত ইমানের তাকওয়া। দুর্বল ইমানের তাকওয়া কি রকম? অনেক মুমিন বান্দা আছে যারা সেরকম ইমানি পরিবেশে নিজেদেরকে ঠিক রাখতে পারে, সালাত সিয়াম হজ যাকাত হালাল হারাম সবকিছু বেঁচে চলতে পারেন। একটা ভালো পরিবেশ যদি পায় তারা সেভাবে চলতে পারে। কিন্তু যখন কোনো কলুষিত পরিবেশে যায়, দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ যখন কোনো পরিবেশে যায়, তখন সে আর নিজের ইমানকে টিকে রাখতে পারে না, ওই প্রগতির জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। যখন সে ভালো পরিবেশে থাকে তখন সে নিজেকে পরহেজ করতে পারে, পরিবেশের প্রভাবে সে পরহেজ করতে পারে, নিজেকে বাঁচে, কিন্তু অপরজনকেও হক কথা না বললেও নিজে মেনে চলে। এটা হচ্ছে দুর্বল ইমানের তাকওয়া। আর কঠোর ইমানের তাকওয়া হচ্ছে যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন সে সব সময় সিরাতে মুস্তাকিমে অটল থাকবে, এবং সেই সিরাতে মুস্তাকিমে অটল থেকে সে সব সময় মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দিবে। এটাই হচ্ছে শক্তিশালী ইমানের তাকওয়া। যারা পরহেজগারিতা অবলম্বন করে তাদের প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতেও দেন, তাদের প্রতিদান আল্লাহ আখিরাতেও দেন। সূরা তালাকের 2-3 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া মান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। যারা আল্লাহকে ভয় করে, প্রকাশ্যে গোপনে সর্ব অবস্থায় যারা আল্লাহকে ভয় করে, ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, তাদের যে কোনো কাজ এমন ভাবে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন, যে কোনো কাজ আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। ওয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ভাবে রিজিক দেন সে চিন্তাও করতে পারে না যে আমার রিজিকের ব্যবস্থা কিভাবে হয়ে গেল। মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, যদি আল্লাহকে ভয় করে। সূরা আনফালের 19 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, পরহেজগারিতা অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তাআলা কি ইয়াজআল লাকুম ফুরকানা, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এমন একটা মানদণ্ড দিয়ে দিবেন, তুমি ভালো কোনটা মন্দ সেটা তুমি পার্থক্য করতে পারবে। যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাকে এমন একটি মানদণ্ড দিয়ে দিবেন, তোমার মন মানসিকতা এমন একটা পাওয়ার দিয়ে দিবেন, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তুমি বেছে বেছে চলতে পারবা। শুধু তাই নয়, ওয়া ইউকাফিরু আনকুম সাইয়্যাতিকুম, তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম, আর আল্লাহ তাআলা মহা সম্মানিত। সূরা আহজাবের শেষের দিকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কওলান সাদীদা, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। আমানুত্তাকুল্লাহ, হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওয়া কুলু কওলান সাদীদা, এবং সর্বদা সত্য কথা বলো। তাহলে কি হবে? ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়া কুলু কওলান সাদীদা, তোমরা সত্য কথা বলো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন, তোমাদের কাজগুলোকে সহজ করে দিবেন। এটা হচ্ছে কোরআনের একটা দিক গেল। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কিছু হাদিস শুনি আমরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী নু'মান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বুখারী মুসলিমের হাদিস, আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতুন, হে ঈমানদারগণ তোমরা শুনে রাখো, শরীরের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, শরীরের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, ইযা সলুহাত সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু, যখন ওই মাংসপিণ্ডটা যদি ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, গোটা বডি গোটা শরীর ভালো থাকে।
ওয়াইদা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু, আর যদি ওই মাংসপিণ্ডটা, ওই ছোট্ট মাংসপিণ্ডটা যদি কলুষিত হয়ে যায়, যদি নষ্ট হয়ে যায়, বিকৃতি ঘটে, ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু, তার গোটা বডি নষ্ট হয়ে যায়। আলা ওয়াহিয়াল কলব, জেনে রাখো সেটাই হচ্ছে অন্তর, জেনে রাখো সেটাই হচ্ছে অন্তর, জেনে রাখো সেটাই হচ্ছে অন্তর। আর এই অন্তরে তাকওয়া বসবাস করে। মানুষের তাকওয়া, মানুষের ভয় বসবাস করে অন্তরের মধ্যে, বুকের মধ্যে। যেমন ভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, আল মুসলিমু আখুল মুসলিম, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। লা ইয়াযলিমুহু, সে তার প্রতি জুলুম করবে না। ওয়ালা ইয়াখযুলুহু, তাকে অপমান করবে না। ওয়ালা ইয়াহকিরুহু, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা। ওয়া ইয়াশিরু ইলা সাদরিহি সালাসা মাররাত, আল্লাহ রাসূল বুকের দিকে ইশারা করে বলছেন, পরহেজগারিতা এখানে, আল্লাহ ভীতি এখানে, পরহেজগারিতা হচ্ছে এখানে। পরহেজগারিতা ফেসবুকে প্রদর্শন করা যায় না, পরহেজগারিতা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। পরহেজগারিতা লুকায়িত থাকে, লালিত হয় অন্তরের মধ্যে, সেটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, জাহান্নামের শাস্তিকে ভয় করে যারা চোখের পানি বিসর্জন দিতে পারে, এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষ। যার অন্তরে যত আল্লাহ ভীতি রয়েছে পৃথিবীতে, তাই হচ্ছে সবচেয়ে ফ্রেশ এবং সবচেয়ে সফল মানুষ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লা ইয়ালিজান নারু রাজুলুন, ওই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, ওই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, বাকা মিন খাশিয়াতিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করবে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ জান্নাতে প্রবেশ করবে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। জাহান্নামে প্রবেশ করা তার জন্য অতটুকু অসম্ভব হবে, হাত্তা ইয়াউদাল লাবানু ফি দারঈ, গরুর বাট থেকে দুধ দহনের পরে ওই দুধ যেমন ওলানের ভিতর দিয়ে গরুর পেটের ভিতরে ঢুকে দেওয়া যেমন অসম্ভব, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে পারে, জাহান্নামের ভয়ে, আল্লাহর শাস্তির ভয়ে, কবরের শাস্তির ভয়ে যদি কেউ চোখ থেকে পানি ঝরাতে পারে, ওই ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াটাও তেমনি ভাবে অসম্ভব। সুবহানাল্লাহি বিহামদি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসের পরের অংশে বলছেন, ওয়ালা ইয়াজতামিউ গুবারুন ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর পথে চলার ধুলা, আল্লাহর পথের ধুলা, ও দুখানু জাহান্নাম, এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে চলে তারা কখনো জাহান্নামে যাবে না, তারা যাবে জান্নাতে। অপর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, সালাসুন লা তারা আয়ুনুহুমুন নার, তিন চোখ কখনো জাহান্নাম দেখবে না, তিন চোখ কখনো জাহান্নাম দেখবে না। আইনুন হারাসাত ফি সাবিলিল্লাহ, ওই চক্ষু, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়েছে। ওয়া আইনুন বাকাত মিন খাশিয়াতিল্লাহ, ওই চক্ষু, যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে। ওয়া আইনুন কাফাত আন মাহারিমিল্লাহ, আর ওই চক্ষু জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, আল্লাহ যে নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে সে চোখ ফিরে তাকায় না, দৃষ্টি অবনত করে নেয়। এই তিন চক্ষু জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সুতরাং তাকওয়া অর্জন করলে দুনিয়াতে লাভবান হব, আল্লাহ তাআলার নিকটে অবশ্যই লাভবান হব। আল্লাহ তাআলা বলছেন সূরা জুমারের শেষের দিকে, ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাউ রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা, যারা তাকওয়া অবলম্বন করত দুনিয়াতে তারা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন তারা জান্নাতে যাবে, হাত্তা ইযা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা, যখন তারা জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ওয়াকালা লাহুম খাজানাতুহা সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন, জান্নাতের দ্বাররক্ষী ফেরেশতারা বলবে, ওহে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদেরকে অভিনন্দন, তোমাদেরকে স্বাগতম, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ফাদখুলুহা খালিদিন, হে পরহেজগার ব্যক্তিরা, তোমরা এই দরজা দিয়ে চিরদিনের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন তারা বলবে, ওয়াকালুল হামদুলিল্লাহিল্লাযী সাদাকানা ওয়া'দাহু ওয়া আওরাসানাল আরদা নাতাবাওয়াউ মিনাল জান্নাতি হাইতু নাশা। পরহেজগার ব্যক্তিরা বলবে, ওই সত্তার আমরা প্রশংসা করছি যিনি আমাদের সাথে তার কৃত ওয়াদাকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যারা আল্লাহর ভয় করে তাদেরকে আমি জান্নাত প্রদান করব। আল্লাহ তার ওয়াদাকে পূর্ণ করেছেন। আজকে আমরা এই জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পাচ্ছি। ফানি'মা আজরুল আমিলিন, পরহেজগার ব্যক্তিদের যারা ভালো কাজ করে তাদের প্রতিদান কতই না উত্তম।
সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম। উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াখতুবু ফি হাজ্জাতুল ওয়াদা'i, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে খুতবা দিচ্ছেন। এমত অবস্থায় তিনি বললেন তার মৃত্যুর মাত্র 81 দিন পূর্বে, ইত্তাকু রাব্বাকুম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, ওয়াসাল্লু খামসাকুম, 5 ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে আদায় করো, ওয়াসুমু শাহরাকুম, রমজানের ফরজ সিয়াম পরিপূর্ণভাবে আদায় করো, ওয়াআদ্দু যাকাতা আমওয়ালিকুম, তোমাদের সম্পদের উপরে যে যাকাত ফরজ হয়েছে সেটা পরিপূর্ণভাবে আদায় করো, ওয়াতিউ যা আমরিকুম, তোমাদের নেতার আনুগত্য করো, আমিরের আনুগত্য করো, তাদখুলু জান্নাত রাব্বাকুম, এবং সরাসরি আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করো। সুবহানাল্লাহ। 5টি শর্ত: আল্লাহর ভয়, 5 ওয়াক্ত সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত এবং আমিরের আনুগত্য। 5টা কাজ করলে আল্লাহ রাসূল বলছেন তাদখুলু জান্নাত রাব্বাকুম, জান্নাতে প্রবেশ করো, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করো। ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা বিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি শুধু ব্যাখ্যা দিচ্ছি, শুধু হাদিসগুলোই বলে যাচ্ছি সময় সংক্ষেপের কারণে। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লা বিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতা ইয়াউমিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন জামাতের সাথে। সুম্মা আকবালা আলাইনা বিওয়াজহিহি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন। ফাওয়াদানা মাউইযাতান বালিগাতান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন, এমন হৃদয়গ্রাহী অশ্রু বিগলিত বক্তব্য দিলেন, মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন। দারাফাত মিনহাল উয়ুনু, আমাদের চোখগুলো অশ্রু বিসর্জন দিতে শুরু করলো। ও ওয়াজিরাত মিনহাল কুলুবু, আর আমাদের অন্তরগুলো ভীত প্রকম্পিত হতে লাগলো। রাসূল এত মর্মস্পর্শী আবেগপ্রবণ ভাষণ দিলেন, আমাদের চোখগুলো অশ্রু ঝরাতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো ভীত প্রকম্পিত হতে লাগলো। ফাকালা কাইলুন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞেস করছেন, আল্লাহ রাসূলকে ইন্তজার করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কান্না হাযিহি মাউইযাতু মুআদ্দিন, হে আল্লাহর রাসূল, মনে হচ্ছে এটাই আপনার শেষ ভাষণ। হে আল্লাহর রাসূল, মনে হচ্ছে এটাই আপনার জীবনের শেষ ভাষণ। ফামাযা তাহাদিলাইনা ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন ফাউসিনা, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন। কোন বক্তব্য দেওয়ার পরে যখন আমরা যে কথাগুলো রিপিট করি বক্তব্যের শেষে, সেই কথাগুলো নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইবার তার বক্তব্যকে আবার নতুন করে শুরু করছেন। তিনি বলছেন, উসিকুম বিত্তাকওয়াল্লাহ, আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করে যাচ্ছি আল্লাহ ভীতির, তোমরা আল্লাহ ভীতি অর্জন করো। ওয়াসসামঈ ওয়াত্তাআতি, এবং নেতার আনুগত্য এবং তার কথা শ্রবণ করো। ওয়াইন কানা আবদান হাবাশিয়্যা, যদিও সে হাবশী গোলাম হয়। ফাইন্নাহু মান ইয়াঈশ মিনকুম বাদি ফাসায়রা ইখতিলাফান কাসীরা, আমার পরে যারা দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে তোমরা অচিরেই দেখতে পাবে অসংখ্য মতানৈক্য, অসংখ্য ঝগড়া বিবাদ দেখতে পাবে। সেই সময় তোমরা কি করবে? আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নতি খুলাফায়ে রাশিদিন আল মাহদিয়িন, সেই সময় তোমাদের উচিত হচ্ছে, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং আমার সঠিক পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে। ফাআদ্দু আলাইহা বিন নওয়াজিস, শুধু তাই নয়, মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। কোন দড়ি যদি, কোনো কিছু যদি সামনের দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়, কামড় দেওয়া হয়, সেটা ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে। রাসূল সাল্লাম কত সতর্কতার সাথে বলছেন যে আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত যদি সামনের দাঁত দিয়ে ধরো ছুটে যাবে, সেজন্য মাড়ির দাঁত দিয়ে ধরতে হবে। দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ পরিবেশ আসবে আমার মৃত্যুর পরে, সেই সময় ঈমান টিকে রাখা, তাকওয়া টিকে রাখা অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে। সেই সময় আমার সুন্নাতকে, খোলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতকে তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। ওয়া ইয়াকুম মুহদাসাতুল উমুর, আর সাবধান থেকো দিনের ভিতরে নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে। ফাইন্না কুল্লা মুহদাসাতিন বিদআ, দিনের ভিতরে প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হচ্ছে বিদআত। ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালাহ, আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা। ওয়া কুল্লা দালালাতিন ফিন্নার, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হচ্ছে জাহান্নাম। যারা মাড়ির দাঁত দিয়ে আল্লাহ ভীতিকে আঁকড়ে ধরে তারা সঠিক থাকতে পারে, আর যারা কোনোভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলে এরা সব সময় হকের উপরে টিকে থাকতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, কুল মাতাউদ দুনিয়া কলিল,
সূরা নিসার ৭৭ নম্বর আয়াত। হে আল্লাহ রাসূল, আপনি তাদেরকে বলে দিন, মাতাউদ দুনিয়া কলিল, দুনিয়ার ভোগ্য বস্তু তো খুব কম দিনের জন্য, ওয়াল আখিরাতু খায়রুল লিমান ইত্তাকা, আর আখিরাত হচ্ছে সর্বোত্তম মুত্তাকিনদের জন্য, আখিরাত হচ্ছে সর্বোত্তম মুত্তাকিনদের জন্য। ওয়ালা তুযলামুনা ফাতিলা, মনে রেখো কিয়ামতের দিন তোমরা সুতা পরিমাণও তোমাদের উপরে জুলুম করা হবে না। মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মদিনা থেকে ইয়ামানে যাচ্ছেন, আল্লাহ রাসূল তাকে পাঠাচ্ছেন ইয়ামানে, তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হাদিসটি এসেছে সহিহ ইবনে হিব্বানে। তিনি বলছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুম্মা বা'সাহু ইলাল ইয়ামানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন। সুম্মা খারাজা মা'হু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসিহি, যখন মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়ামানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাচ্ছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাঁটা শুরু করলেন। ওয়া মুআযুন রাকিবুন, মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিল ওই পশুর পিঠে আরোহী অবস্থায়। ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামশি তাহতা রাহিলাতিহি, মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু পশুর পিঠে ছিলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন, আর মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফালাম্মা ফারাগা, ও মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, যখন তিনি উপদেশ শেষ করলেন তখন তিনি বলছেন, ইয়া মুআয, হে মুআয, ইন্নাকা আসা আল্লা তালকি বা'দা আমী হাযা, হে মুআয, হয়তোবা এই বছরের পরবর্তী বছর তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। আও লাআল্লাকা আন তামুররা বিমসজিদি ওয়া কবরি, হে মুআয, এই বছরের পরে বছর হয়তোবা তুমি আমার মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, হয়তোবা তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এই কথা শোনার পরে ফাবাকা মুআযু খাশিআন লিফিরাকি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই কথা শোনার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করার ভয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের কথা শুনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না শুরু করে দিলেন। এমন ভাবে কান্না শুরু করলেন, ফালতাফাতা সুম্মা আকবালা ওয়াজহাহু নাহওয়াল মাদিনা, তিনি বারবার মদিনার দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন, আমি ইয়ামানে চলে যাচ্ছি, আমি যখন আর ফিরে আসব এই মদিনাতে আমার প্রিয় রাসূল আর থাকবেন না, হয়তোবা তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবালের কান্না দেখে শেষে তিনি বলছেন, ইয়া মুআয ফাইন্না আউলান নাসি বি আল মুত্তাকুন, হে মুআয, জেনে রাখো আমার সবচেয়ে নিকটতর আমার সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ হচ্ছে মুত্তাকিনরা, আমার সবচেয়ে প্রিয়তম ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকিনরা। মান কানু হাইসু কানু, তারা যেখানেই থাক না কেন, তারা যেই হোক না কেন, যারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারাই সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে, তারাই হচ্ছে আমার কাছের মানুষ। আল্লাহ তাআলা বলছেন সূরা হুজরাতের 13 নম্বর আয়াতে, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পরহেজগার। কে কালো, কে ধলা, কে ধনী, কে গরিব, আল্লাহ কোনোবার বিচার করবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সহিহ মুসলিমে, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম, আল্লাহ তোমাদের মালের দিকে তাকান না, আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারার দিকে তাকান না, কার চেহারা কত সুন্দর, কার মাল কত বেশি, আল্লাহ তাআলা এটা দেখেন না। ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম, আল্লাহ তাআলা দেখেন তোমাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি কতটুকু লালিত করতে পেরেছো, এটাই আল্লাহ তাআলা দেখেন। ওয়া আমালিকুম, এবং তোমাদের কর্ম দেখেন, কে ভালো কাজ করেছো। সুতরাং সম্পদের গৌরব দেখে লাভ নেই, ক্ষমতার গৌরব দেখে কোনোই লাভ নেই, চেহারার গৌরব দেখে কোনো লাভ নেই, গায়ের জোর দেখে কোনোই লাভ নেই। জোর তাদেরই রয়েছে যাদের অন্তর আল্লাহর ভীতিতে ভরপুর, তাদেরই হচ্ছে অন্তরে জোর রয়েছে, এরা দুনিয়াতেও সফল, এরা আখিরাতেও সফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আতাদরুনা মা আকসারু মা ইউদখিলুল জান্নাহ, মা ইউদখিলুন নাসাল জান্নাহ, সাহাবীরা তোমরা কি জানো কোন গুণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? কোন গুণের কারণে মানুষ সবচেয়ে আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কোন গুণের কারণে মানুষ
জান্নাতে প্রবেশের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে? ফাকালা তাকওয়াল্লাহি ওয়া হুসনুল খুলুকি। রাসূল বলছেন আল্লাহ ভীতি এবং উত্তম চরিত্র মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আল্লাহ ভীতি এবং উত্তম চরিত্র মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অপর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আকসারু মা ইউদখিলুল জান্নাতা তাকওয়াল্লাহি ওয়া হুসনুল খুলুকি। উত্তম চরিত্র এবং আল্লাহ ভীতি, এখানে আল্লাহ ভীতিটি আগে নিয়ে আসা হয়েছে। আল্লাহ ভীতি এবং উত্তম চরিত্রই মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আতাদরুনা মা আকসারু মা ইউদখিলুন নাসা আন-নার। তোমরা কি জানো মানুষকে সবচেয়ে কোন বস্তু মানুষকে সবচেয়ে বেশি বেশি জাহান্নামে নিয়ে যায়? ফাকালা আল ফামু ওয়াল ফারজু। লজ্জাস্থান এবং মুখ, এই দুটার কারণে মানুষ বেশি বেশি জাহান্নামে যায়। এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে, জান্নাতে প্রবেশে যারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তারা হচ্ছে মুত্তাকি, তারা হচ্ছে উত্তম চরিত্রবান। উত্তম চরিত্রবানের মধ্যে এবং তাকওয়া ব্যক্তির মধ্যে, তাকওয়াকে এর ব্যাখ্যা অপর একটা হাদিসে রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, কিলা লি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ুন নাসি আফদল। আল্লাহ রাসূলকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ রাসূল, উত্তম মানুষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, কুল্লু মাহমুমিল কলবি ওয়া সুদুকিল লিসানি। মাহমুমুল কলব এবং সুদুকুল লিসান। সুদুকুল লিসান মানে সত্যবাদিতা, যে সদা সত্য কথা বলে। সাহাবীরা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সুদুকুল কলবি নারিফুহু, সত্য কথা বলা কি এটা আমরা বুঝি, ওয়ামা মাহমুবুল কলব, কিন্তু মাহমুবুল কলব এটা আবার কি, নিষ্কুলুষ অন্তর এটা আবার কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, হুয়া তাকিয়ুন নাকিয়্যু, এটা হচ্ছে পরহেজগারিতা, এটা হচ্ছে চরিত্রের নিষ্কলুষতা, এটা হচ্ছে পরহেজগারিতা, এটা হচ্ছে নিষ্কলুষতা। পরহেজগার ব্যক্তিকে মানে যে আল্লাহকে ভয় করে তার গুণ কেমন? লা ইসমা ফিহি, তার কোনো পাপ থাকবে না। এমন মানুষকে পাওয়া যাবে যার পাপ নেই, কিন্তু পরহেজগার ব্যক্তি পাপ করার সাথে সাথে সে আল্লাহর কাছে তওবা করে। পরহেজগার ব্যক্তির গুণই এটা, সে পাপ করবে, পাপ করার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। এটা হচ্ছে পরহেজগার ব্যক্তির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য, প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা, যেহেতু প্রত্যেক মানুষই পাপী। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইনা তাওয়াবুন। প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী, পাপী, কিন্তু উত্তম পাপী হচ্ছে তারাই যারা পাপ করার পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। পরহেজগার ব্যক্তি পাপ করার সাথে সাথেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, এই জন্য তার কোনো পাপ নেই। 2, ওয়ালা বাগিয়া, তার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন নেই। ওয়ালা গিল্লা, তার মধ্যে খিয়ানতদারিতা নেই। ওয়ালা হাসাদা, তার মধ্যে কোনো হিংসা নেই। যে ব্যক্তি পরহেজগার তার কোনো পাপ নেই, মানে পাপ করলে ক্ষমা চায়, তার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন নেই। আল্লাহ রাসূলের সাথে সীমা লঙ্ঘন হোক, আল্লাহর সাথে সীমা লঙ্ঘন হোক, বা দুনিয়াবি যে কোনো বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন হোক। আর 3, তার খিয়ানতদারিতা নেই। মানুষের কাছে রাখা আমানতের, মানুষের সাথে মুআমালাতের ক্ষেত্রে খিয়ানত হোক, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি যে আমানত রাখা হয়েছে সেই খিয়ানত হোক, তার মধ্যে খিয়ানতদারিতা নেই। আর 4 নম্বর হচ্ছে তার মধ্যে কোনো হিংসা নেই। এই 4টি গুণ যাদের মধ্যে আছে তারাই হচ্ছে পরহেজগার। আর কিয়ামতের ময়দানে যখন কোনো ছায়া থাকবে না, সেই সময়ে যারা আরশের নিচে ছায়া পাবে ওই মুত্তাকিন ব্যক্তিরাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, সাবআতুন ইউযিল্লুহুমুল্লাহু ফি যিল্লিহি ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুহু। কিয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, ওই সময় 7 শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে। 1 নম্বর হচ্ছে ইমামুন আদিলুন, ন্যায়পরায়ণ শাসক। ওয়াশাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ, ওই যুবক যে ব্যক্তি তার যৌবনকালকে আল্লাহর আনুগত্যে জীর্ণ করেছে, আল্লাহর পথে সে তার যৌবনকালকে লালিত পালিত করেছে। ওয়ারাজুলুন কলবুহু মুআল্লাকুন বিল মসজিদি ইযা খারাজা মিনহু হাত্তা ইয়াউদা ইলাইহি, ওই ব্যক্তি আরশের নিচে ছায়া পাবে যে ব্যক্তির অন্তর সবসময় মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। মসজিদ থেকে ফিরে গিয়েই তার একটা কান সবসময় মসজিদে দিয়ে থাকে যে কখন আবার আসরের আজান হবে।
আসর সালাতের কখন আজান হবে, আমি আবার মসজিদে যাব। আসরের সালাত পড়ে বাড়িতে গিয়ে আবার সে অপেক্ষায় থাকে, কাজ করছে, দুনিয়ার কাজ করছে, কিন্তু তার একটা অন্তর মসজিদের সাথে লটকানোই আছে যে মাগরিবের সালাত কিন্তু আমাকে মসজিদে আদায় করতে হবে। এই ব্যক্তি আরশের নিচে ছায়া পাবে। 4 নম্বর হচ্ছে ওয়ারাজুলানি তাহাব্বা ফিল্লাহি ইজতামা আলাইহি ওয়া তাফাররাকা আলাইহি, ওই দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একে অপর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা একত্রিত হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, আবার দূরে চলে যায়। এই ব্যক্তিরা আরশের নিচে ছায়া পাবে। 5 নম্বরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওয়ারাজুলুন যাকারাল্লাহ খালিয়ান ফাফাদাত আইনাহু, ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, আল্লাহর কথা স্মরণ করে, ফাফাদাত আইনাহু, আর তার চোখগুলো অশ্রু ঝরায়, এই ব্যক্তি আরশের দিনে, যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না, মানুষের সূর্য যেদিন আসবে মাথার উপরে, মানুষের ঘামের সমুদ্র বইবে। হাদিসে এসেছে যে মানুষের ঘামের সমুদ্র বয়ে যাবে। কেউ যদি ইচ্ছা করে ওই ঘামের সমুদ্রে যদি কেউ নৌকা চালাতে চায়, নৌকাও চালাতে পারবে, এমন ঘামের সমুদ্র হবে। ওই সময় 5 শ্রেণীর লোকই মাত্র স্থান পাবে। আর শেষে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু বলছেন ওয়ারাজুলুন দাআতহু ইমরাতুন যাতু জামালিন ওয়া হাসাবিন ফাকালা ইন্নী আখাফুল্লাহ, ওই যুবক যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী মহিলা তাকে আহ্বান করে, তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ওয়ারাজুলুন তাসাদ্দাকা বিসাদাকাতিন ফাআখফাহা, ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করে সেটা গোপন রাখে। হাত্তা লা তা'লামা শিমালুহু মা তুনফিকু ইয়ামিনুহু, সে কি ব্যয় করেছে ডান হাতে সেটা বাম হাতে জানে না, ডান হাতে কি ব্যয় করেছে সেটা বাম হাত জানে না, মানে সে দান করে সেটা গোপন রাখে। সে সন্তুষ্টি চায় একমাত্র আল্লাহর, সে মানুষের জনশ্রুতি চায় না, মানুষ তার প্রশংসা করুক এটা চায় না। এই হাদিসটা এই জন্যই কোট করলাম যে আরশের নিচে যারা স্থান পাবে তাদের এক শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে যারা আল্লাহর ভয়ে, যারা ক্রন্দন করে, নির্জনে বসে যারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে। আর একটি হাদিসের অনুবাদ করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন বাইহাকির একটি হাদিসে, সালাফুন মুনজিয়াতুন ওয়া সালাফুন মুহলিকাত, 3টি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে, 3টি বস্তু মানুষকে মুক্তি দেয়, নাজাত দেয়। হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মনে রাখার চেষ্টা করবেন। রাসূল বলছেন 3টি গুণ, 3টি বিষয় মানুষকে মুক্তি দেয়, 3টি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে। যে 3টি বিষয় মানুষকে মুক্তি দেয়, ফাআম্মাল মুনজিয়াত তাকওয়াল্লাহি ফিস সিররি ওয়াল আলানিয়া, মুক্তি দানকারী প্রথম গুণ হচ্ছে গোপনে প্রকাশ্যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। গোপনে প্রকাশ্যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা, শুধু মসজিদে এসে আল্লাহকে ভয় করা নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও, গাড়িতে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, সব জায়গাতেই আল্লাহকে যারা ভয় করে এরাই হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত। 2 ওয়াকাউলুন বিল হাক্কি ওয়াল কাউলু বিল হাক্কি ফির রিদা ওয়াস সাখাতি, সুখে দুঃখে, ভয়ের অবস্থায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অবস্থায় সব সময় সে সত্য কথা বলে, কখনো মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের করে না। 3 ওয়াল কসদু ফিল গিনা ওয়াল ফাকরি, সচ্ছলতায় অসচ্ছলতায় সব সময় সে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। এবং আবার বলছি, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে তারা হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত। 1 2 যারা সব সময় সত্য কথা বলে এরা মুক্তিপ্রাপ্ত। 3 যারা সচ্ছলতায় অসচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এরা, এই গুণগুলো তাদেরকে মুক্তি দিবে। আর যেই 3টি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে, এবার সেই 3টি বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করে বলছেন, প্রথম নাম্বার হচ্ছে প্রবৃত্তি আল হাওয়া, প্রবৃত্তির অনুসরণ। 2 নাম্বার হচ্ছে অসহ্যম মুতা, বখিলি করা, কৃপণতা করা। আর 3 নাম্বার হচ্ছে ওয়াইজাবুল মারই বিনাফসিহি, নিজেকে একটু বড় বড় মনে করা, অহংকার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওয়াহিয়া আসাদ্দুহুন্না, আর এই অহংকারটাই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করে। সুতরাং আসুন আমরা 3টি গুণ অর্জন করি। আজকের এই একটা হাদিসের প্রতি আমল করাই যথেষ্ট। যতগুলো হাদিস বলা হলো পূর্বে, এগুলো শুধু ব্যাখ্যা হিসেবে আসতে পারে, শেষের হাদিসের প্রতি আমল করলেই হয়তো বা আজকের খুতবার থেকে আমরা
কোনো উপকার হাসিল করতে পারবো। এক, প্রকাশ্যে গোপনে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করব, আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। দুই, সর্ব অবস্থায় আমরা সত্য কথা বলবো, মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলবো না। এমনকি ইয়ারকি করে হলেও, কোনো ভাইকে হাসানোর জন্য হলেও আমাদের মুখ থেকে যেন মিথ্যা কথা বের না হয়, সব সময় যেন সত্য কথা বের হয়। আল্লাহুম্মা আমিন। তিন, স্বাচ্ছন্দ্যে, সচ্ছলতায় অসচ্ছলতায় আমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। যে তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে, এক, প্রবৃত্তি পূজা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখান থেকে নাজাত দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। দুই, বখিলি করা, কৃপণতা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে এই দোষ থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নাজাত দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। তিন, অহংকার করা, গর্ব করা, নিজেকে বড় করা, মানুষকে তুচ্ছ ভাবা, এটা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে একদম কলুষমুক্ত করে দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহ ভীতি অর্জনের তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। তাকওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাকওয়ার মানদণ্ডেই মানুষের ভবিষ্যতের অর্থাৎ আখিরাতের জীবন নির্ণীত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরহেজগারিতা অবলম্বনের তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। এ বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।